వెల్కమ్ టు స్టార్ టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రమాదవశాత్తు మిద్దెపై నుండి కాలు జారి కింద పడి పెయింటర్ మృతి. జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయకుంటే మే 7 నుంచి జరిగే ఐసెట్ పరీక్షను అడ్డుకుంటాం. సమస్యల వలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు బానిసై నష్టాలతో మనస్తాపం చెంది మరో యువకుడు బలవన్మరణం. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఈ రోజు సాయంత్రం 5:50 ప్రాంతంలో దాదాపు 2 సెకండ్ల పాటు భూకంపం సంభవించింది. ఇళ్లలో ఉన్న ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 3.9గా నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. నియోజకవర్గంలోని దాదాపు అన్ని గ్రామాల్లో ఇళ్లలోని వస్తువులు అదరటంతో భయపడి వీధుల్లోకొచ్చారు. కాగా సోమవారం వేములవాడ రాజన్న దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు స్వల్ప భూకంపంతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే ప్రజలు భక్తులు భూకంపం వచ్చి వెళ్లిందని తెలిసిందే. అయితే స్వల్ప భూకంపం వల్ల ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం గాని ప్రాణ నష్టం గాని జరగకపోవడంతో ప్రజలందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక్కడ అడుస్తుల సామాన్ కసినది దాదాపు 6:50 భూమి మొత్తం ఒక్కటిసారి గడగడగడగడ సప్పుడు వచ్చింది. 20 సెకండ్ల పాటు అది ఏమో సప్పుడు వచ్చిన బయటకు వచ్చేసింది. ఒకటిసారి భూమి కంపేసరికి కొన్ని సామాన్లు కూడా కింద పడే మేము భయపడి ఆలూరు తాలూకాలో హలహర్వి మండలంలో బిలేహాల్ గ్రామంలో లక్ష్మమ్మ అవ్వ దేవి, సావరమ్మ అవ్వదేవి, కొల్లాపురం అవ్వదేవి బిలేహాల్ గ్రామంలో ప్రజలందరూ కలిసి పెద్దలందరూ కలిసి కూడా ఆ దేవతలకు దేవాలయం నిర్మించారు. కొత్త గుడి ఓపెనింగ్ 1/5/2025, 2/5/2025న ప్రారంభమవబోతుంది. ఇక గుడి నిర్మాణానికి గ్రామస్తులందరూ చాలా అద్భుతంగా సహకరించారు. గ్రామ పెద్దలందరూ ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటూ గుడి పండుగను చాలా చాలా అద్భుతంగా చేయించారు. గ్రామంలో పరమశివుని కటాక్షం పొందిన రామయ్య తాత ఆజ్ఞ ప్రకారం రామయ్య తాత చెప్పినట్లు గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి అంగరంగ వైభవపేతంగా భక్తి శ్రద్దలతో శక్తి స్వరూపమైన దేవతల గుడి ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇక సవరమ్మదేవి విగ్రహ ప్రతిష్ట రామయ్య తాత పీఠాధిపతి శంభూలింగ తాత కరుణాకర్ కటాక్షంతో సవరమ్మదేవి విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిగింది. ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకు ఒడిబియ్యం పోసి ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల దేవతలు ఆశీర్వాదం పొందారు.
ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರೋಹಿತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತದನಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಮುಖದಾರಿ ಮಾತಾ ಕಿ ನೆಟ್ಟವಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪುರೋಹಿತ ಬಳಗದವರೇ, ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮಾತೆಯರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತವತಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಹಾಳಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ನೂತನ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ, ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಳಸಗಳಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯರನ್ನ, ನವದುರ್ಗಿಯರನ್ನ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರನ್ನ, ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳದವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕಳಸದ ಮುಖಾಂತರ, ಗಂಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ? ಆಗೈತಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆ ವಿಗ್ರಹ ದೇವರಾಗದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪಿಲ್ಲರ್ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಲು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕಲ್ಲು. ಮೆಚ್ಚಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು, ಕಂಬವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ಆಗುವಂತಹ ಸುಂದರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಈ ಮೆಚ್ಚಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಬದ ಕಲ್ಲು ಎರಡು ಕೇಳಿದವಂತ. ಯಾರನ್ನ? ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳೈತಲ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿವಿ, ನಾವು ಕಂಬವಾಗಿವಿ, ನಾವು ತಲೆ ಆಗಿವಿ, ನಾವು ಕತ್ತಲ ಬಂಡೆ ಆಗಿವಿ, ನೀನ್ ನೀನು ವಿಗ್ರಹ ಆದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಹೇಳ್ತಂತ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ ನನಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಚಾನಗಳ ತಾಂಡು ಹೊರಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವದ ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿದ ನನ್ನ ದೇವರಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತಾವ ದುಶ್ಚಟಗಳು.
ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಓಸಿ ಆಗಲಿ, ಕುಡಿತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಾದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹಿತ ದೇವರಾಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ತಾನು ಕೊಡುವಂತ ಉಳಿ ಪೆಟ್ಟು, ಸುತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సోమవారం సాయంత్రం 6:47 భూమి కాస్త కంపించింది. సుమారు 5 సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ప్రజలు భయాందోళన చెందారు. భూమి కంపించడంతో ఇంట్లోని వస్తువులు చిన్నపాటి కుదుపుకు గురయ్యాయి. స్వల్ప భూకంపం కారణంగానే భూమి కంపించినట్లు స్పష్టమవుతోంది. అయితే ఈ భూకంపం తీవ్రత జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. पलगुले पर जा पलगुले का अधिकार जाओ वो तो कैसे अधिकार जाओ ఏం జరిగిందండి? అసలు ఏమైంది? ప్రాబ్లం ఏంది? ఊరందరు జనాలందరూ బయటకు వచ్చారు. ఏమైంది? రాజన్న సిరిసిల్ల చంద్రుతి మండలం జల్పతి తండ. ఇంతకుముందే మేమంతా ఇంట్లో ఉన్నాం. ఒక 5 నుండి 6 సెకండ్లు మొత్తం భూమి కంపించింది. ఇంట్లో నుండి ఒకటిసారి దడదడదడ అనేసరికి కూలిపోతుందేమో అనే కంగారులో మేము బయటకు ఉరికొచ్చినాం. అందరూ తండలు మొత్తం భయభ్రాంతులకు గురైరు. ఒక 2-3 సెకండ్లు, 5-6 సెకండ్లు మాత్రం అది మొత్తం కూలిపోతుందేమో అని బిల్డింగ్ల లోపల ఉన్నాం. కూలిపోతుంది అనుకున్నాం మేము. అలాంటి భయభ్రాంతులకు తండవాసులు మొత్తం గురైరు. అందరూ బయటకు వచ్చి ఎట్లెట్లా ఇది జరిగిందని బాగా భయపడ్డారు. బాగా ఒక్కరికొక్కరు, ఎందుకంటే మేము బిల్డింగ్లు ఇట్లా కూలిపోతామనే భయభ్రాంతుల్లో వీళ్ళు గురైరు. ఇంతకుముందు మేము ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఇలాంటి సంఘటన? అనుభవం జరిగిందా మీకు ఎప్పుడైనా? ఇప్పుడు జరగలేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో నేను చూసుడు మాత్రం ఈ ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు ఇంత ఘోరంగా అవుడు మాత్రం. ఏమైంది బ్రదర్? ఏమైంది అసలు? మేము తండాల వాసులు. మేము షాప్లో ఉన్నాము. ఒక్కసారి ఏం షాప్ ఉంది మీకు? ఏం షాప్ ఉంది? కిరాణా షాప్ ఉంది మాకు. కిరాణా షాపు ఒక్కటేసారి ఇట్లా దద్దరిల్లింది. ఇట్లా దద్దరిసరికి మేము షాక్ అయ్యి ఏంటే మరి ఏమైందని బయటకు వచ్చేసరికి బురుములు ప్లస్ కింద భూమి అనుకుడు. భయపడ్డాం మేము. తండవాసులు ఒకటేసారి ఇంట్లో మొత్తం బయటకు వచ్చారు. తండా వాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరు బయటకు వచ్చేసి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వెళ్ళేటోళ్ళు సుతా ఒక ముంగటికి వెనకకు మేము కదిలినట్టు అనిపించింది. ఒక 5-6 సెకండ్లు అని చెప్తారు జనం. అంటే దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఆగిరంట. దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళు సుతా. ఇది మాత్రం మీ జీవితంలో ఫస్ట్ అనుభవం? మా జీవితంలో అయితే ఫస్ట్ టైం చూడడం ఇది. తండావాసులు అందరూ బయటకు వచ్చారండి. అందరూ భయభ్రాంతులకు గురొచ్చి రోడ్డుపై నిలబడ్డారు. ఈ భూకంపం రెక్టర్ స్కేల్ పైన ఈ కొలతలు ఐడియా లేదంటున్నారు. బట్ నాకు తెలిసి ఒక 4 సెకండ్ల నుంచి 5 సెకండ్ల మట్టుకు కంపించినట్టుంది. మేమైతే 5-6 సెకండ్లు అనుకుంటున్నాం. దరిదాపుగా అంతే. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం సెంటినరీ కాలనీలో నివసిస్తున్న వేముల విజయ, రవిశంకర్ దంపతులకు 2 కుమారులున్నారు. రవిశంకర్ OCP2 షావెల్ ఆపరేటర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. వీరి చిన్న కుమారుడైన వేముల వసంత్ కుమార్ RG3 ఏరియా OCP2 పరిధిలోని C5 కంపెనీలో ఓల్వో ఆపరేటర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇక నిన్న రాత్రి ఇంటికి వచ్చే వరకు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో వసంత్ కుమార్ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తండ్రి తెలిపారు. కొంతకాలంగా ఓ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు వసంత్ కుమార్ అలవాటు పడ్డాడని, బెట్టింగ్ యాప్లో నష్టాలు రావడంతో గత ఏడాది డిసెంబర్లో తండ్రి రవిశంకర్ మందలించి 4,60,000 వరకు కుమారుడు వసంత్ కుమార్ చేసిన అప్పు తీర్చాడు. మళ్లీ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ఆడి ఉంటాడని, అందుకే మనస్తాపం చెంది చనిపోయి ఉంటాడేమో అని రవిశంకర్ తండ్రి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పేరు రవిశంకర్, నా కొడుకు పేరు వసంత్ కుమార్. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్తో డిసెంబర్లో 4,60,000 అప్పు చేయడం జరిగింది. దాన్ని మేము కట్టడం జరిగింది. దీంతోనే మళ్ళీ ఆడి ఏదైనా చేసుకున్నాడేమో అని మా డౌట్.
గద్వాల పట్టణ కేంద్రంలో హరిత ఫంక్షన్ హాల్ నందు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇట్టి సమావేశానికి పీసీసీ ఇన్ఛార్జ్ దీపక్ జాన్ ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అలాగే ఏఐసీసీ కార్యదర్శి అలంపూర్ మాజీ శాసనసభ్యులు ఎస్ఎస్ సంపత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా మండల కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక జిల్లాలో ఆయా మండలాల కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి గద్వాల శాసనసభ్యులు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డికి ఆహ్వానం ఉన్నప్పటికీ హాజరు కాకపోవడం అంతర్భావ విభేదాలు ఉన్నట్లు కార్యకర్తలు ఆరోపణ చేశారు. ఈ సమావేశంలో గద్వాల సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అచ్చెన్న గౌడ్ పార్టీలో ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిని సామరస్యంగా సరిదిద్దుకొని కలిసి పార్టీలో పనిచేస్తూ జిల్లా అభివృద్ధికి సహకరిస్తూ ముందుకు కలిసి కొనసాగాలని మాట్లాడటం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సరితా తిరుపతయ్య, గ్రంథాలయ చైర్మన్ నీలి శ్రీనివాస్, పేక్షావళి ఆచారి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ దొడ్డప్ప, అన్ని మండలాల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. కోరేది ఏంటంటే, మీరు రాష్ట్ర పరిశీలకులుగా ఇక్కడికి వచ్చినారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అంతా కూడా ఏమిటి అనేది 2 మాటల్లో చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మెంబర్షిప్ కమిటీలు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా గత 40 ఏళ్ల నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాం, చేసాం కూడా, ఇప్పటికి కూడా ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ జరిగిన ఒక అన్యాయం, ఎవరైతే పార్టీ కొరకు ప్రాణాలొడ్డి సర్వస్వం త్యాగం చేసి వాళ్ళ ఆస్తులు పోగొట్టుకొని అన్ని రకాలుగా బలయ్యి అయినా సరే గెలుపుకోవటంలో దైవాధీనం, ఓడిపోయినంత మాత్రాన తిరిగి మొదల పారిపోయే వీర నారి కాదు మా సరితమ్మ. అయినా సరే పార్టీ కొరకు పోరాడతాము. పార్టీ పెద్దలు గమనించాల్సింది ఏమంటే, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక పార్టీలో గెలిచి వాళ్ళు అన్ని పార్టీలు తిరుగుతారు. మీ అందరికంటే కూడా నేను ఎక్కువ కూడా డీకే సత్యారెడ్డి కాలం నుంచి కూడా బంగ్లాలో ఉండి పార్టీ రాజకీయాలు చూసిన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ ఎండకి ఏ గొడవైనా పట్టగలుగుతారు, ఏది ఏమైనా చేసుకోగలుగుతారు. మొన్నటికి సరితమ్మను ఓడించలేమని తల్లి పిల్ల అంతా ఏకమై ఓడగొట్టారు. దాంట్లో మా ఎప్పుడున్నటువంటి కొంత కోనాశక్తులు కూడా మమ్మల్ని మోసం చేస్తే మేము ఓడిపోయినాం. సరే ఓడిపోయినాం, గతం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము ఏమంటున్నామంటే, ఒక పెద్ద మనిషి గతంలో ఆ పెద్ద మనిషి పార్టీలో చేరుతుంది, ఇది హైకమాండ్ నిర్ణయం సెంట్రల్ నుంచి వచ్చింది, ఖచ్చితంగా చేర్చుకుంటామంటే ఒక ఎంపీ గారింట్లో ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు, అందరం కూర్చున్నాము. అక్కడ కూర్చుంటే ఆ మినిస్టర్ ఒక లేడు, ఇక్కడ ఎంపీ గారు లేరు. మరి ఏం చెప్పారు? సమన్యాయం చేస్తాము, సమన్యాయం చేస్తాము, మీరు అవునన్నా కాదన్నా చేర్చుకోవడం మాత్రం గ్యారెంటీ, మీకు సమన్యాయం జరుగుతుంది, మీరు ఈ విధంగా చేసుకోండి, మీరు బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తే సర్లేని చెప్పి మా సరితమ్మ గారు ఎందుకులంటే అందరం కూడా ఆమెకు నచ్చ చెప్పినాం, పోదామమ్మా కలుసుకొని పోదాం, ఏం చేస్తాం అనుకున్నాం, కలుసుకున్నాం. సమన్యాయం అనేది 1.5 సంవత్సరం అవుతుంది. ఎక్కడ పోయింది సమన్యాయం అనేది? ఇది మా సంపత్ కుమార్ గారికి తెలియదు కదా. ఆ సమన్యాయం అనేది ఈ రోజు కూడా జరగడం లేదు కదా. ఆ సమన్యాయం అనేది ఏదైతే జరగడం లేదో ఆ యొక్క సమన్యాయం గురించి ఈ సభలో ముందు మీరు ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి సరితమ్మకు సమన్యాయం జరిగినాడే ఈ కమిటీలన్నీ ఏ సభని మీరు ప్రకటించమని. మీరు టీసీ అధ్యక్షులు గారికి ఇస్తారా? ఇక్కడ ఒక్కొక్క కార్యకర్త ఒక్కొక్క రకంగా, ఆయన కూడా పోయినాడంటే, ఈయన కూడా పోయినంటే, ఆయన కూడా అంటే లాస్ట్ బస్ ఏమంటే సరితమ్మ కూడా పోతే ఇంకేం లేదురా, బూడిది అయిపోయింది ఆ పని అని ఎంత దుష్ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారంటే, సరితమ్మ పని ఎక్కడ అయిపోలేదు. ఇప్పటికి కూడా ఆమె చెప్తే కలెక్టర్లు మాట్లాడారు, ఎస్పీలు మాట్లాడారు, అందరూ మాట్లాడారు. కానీ ఇక్కడ మా వల్ల కార్యకర్తలే అయిపోయింది. అంటే అటువంటి దుష్ప్రచారం చేసినటువంటి చతురత వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. వాళ్ళు అట్లాంటి దేనిపైనా చేస్తారు. కాబట్టి అది ఏం జరిగినా ఆ యొక్క దుష్ప్రచారాన్ని తిరిగి కొట్టడం, తిప్పి కొట్టడం, ఏ రకంగా చేయాలో దానికి పథకాలలో మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు మేము ఏదైనా చెప్పాలంటే, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు సంపత్ కుమార్ గారికి అన్ని విషయాలు తెలుసు. సభలో చైర్మన్ వస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, గెలిచిందేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 10 ఏళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది. వచ్చి 10 ఏళ్ల తర్వాత మనం పరిపాలన చేసుకుంటే మా కార్యకర్తలకు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని పార్టీలో పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినారు ఏంటంటే పరిశీలకులు వచ్చినారట, ఏదో చెప్తారు, ఏదో న్యాయం జరుగుతుంది, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది, కాంగ్రెస్ ఈ తాలూకాలో బతికి పట్ట కడుతుంది అని రకరకాల మాట్లాడుతుంది. నేను ఒక మిత్రుని దగ్గర ఇప్పుడే చెప్పిన, అయ్యా కాంగ్రెస్ గద్వాలలో బతికి కట్టడం అనేది ఇప్పుడు కాదు, గత 75 సంవత్సరాలు మనకు స్వాతంత్రం రాకముందు కూడా గద్వాలలో కాంగ్రెస్ ఉంది. 8-9 సార్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించిన గద్వాల
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన భూభారతి ఆర్ఓఆర్ చట్టం అమల్లో భాగంగా కరీంనగర్ జిల్లా సైదాపూర్ మండలాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేసింది. దీంతో రైతుల నుండి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు అధికారులు. కరీంనగర్ జిల్లా సైదాపూర్ మండలాన్ని భూభారతి చట్టాన్ని అమల్లో భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేయడంతో మండలంలో నేటి నుండి ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు రైతు సమస్యలపై దరఖాస్తులు తీసుకోనున్నారు. ఇక మండలంలోని గోడిశాల, ఆకునూరు గ్రామాల్లో రైతు సదస్సులను ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు రైతు సమస్యలపై దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఇక వాటిని కేటగిరీ వారీగా విభజించి రైతు సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారమయ్యేలా కృషి చేస్తామంటున్నారు. మనం చేయొచ్చు కానీ వాడు మనం వాడికి అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి భూభారతి చట్టంలో భాగంగా మరి కరీంనగర్ జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఈ యొక్క మండలం ఆదేశించడం వలన ఈ సైదాపూర్ మండలాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో సైదాపూర్ మండలంలో మనకు 14 రెవెన్యూ విలేజ్లు ఉన్నాయి. ఒక 7 రెవెన్యూ విలేజ్లకు ఒక తహసీల్దార్, మిగతా 2 డీటీలు, 4 సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, 2 సర్వేయర్లతో ఒక టీమ్గా ఏర్పడి మరి 2 టీములుగా, ఒకటి హుజురాబాద్ తహసీల్దార్, ఒకటి సైదాపూర్ తహసీల్దార్, 2 టీములుగా ఏర్పడి 7 విలేజ్లకు మనకు ఈ 5వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు మనకు రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా మనకు మొదటి రోజు ఒక టీం ఆకునూరు విలేజు, ఒక టీం గుడిసెల విలేజ్లో మనం ఈరోజు రెవెన్యూ సదస్సు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా మనకు భూ సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాటిలో వాళ్ళ యొక్క దరఖాస్తు ఫారంలు ముందుగానే, ఒకరోజు ముందుగానే మనం విలేజ్లకు పంపించడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క ఏదైతే సమస్య ఉందో వాటికి సంబంధించిన జిరాక్స్ పత్రాలు ప్లస్ ఆ దరఖాస్తు ఫారం నింపి మనము రెవెన్యూ టీం ఆ విలేజ్లో సదస్సు నిర్వహించిన రోజు అందరూ ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా మేము దరఖాస్తు రూపంలో తీసుకొని వాటికి రసీదు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వాటి యొక్క ఒక్కొక్క కేటగిరీ వారిగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి సమస్య ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ వారిగా మనం విభజించుకుంటూ ఇమీడియట్గా అంటే తొందరగా అయ్యేటి అన్నీ కూడా ఈ భూభారతి చట్టం నిబంధనల మేరకు వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. అలాగే ఈ రోజు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు కూడా అన్ని విలేజ్లలో ప్రజలకు కోరుకునేది ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ భూ సమస్య ఉంటే ఆ దరఖాస్తు ఫారం అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో స్థానికంగా ఉన్న ఏబీవీపీ తిరుపతి కార్యాలయంలో తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు పూజారి రాఘవేంద్ర మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం 2020 సంవత్సరంలో తీసుకువచ్చిన జీవో నెంబర్ 77 ఏదైతే ఉందో ప్రైవేట్ కళాశాలలో పీజీ విద్యను అభ్యసించాలనుకున్న పేద విద్యార్థులకు శాపంగా మారిందని, ఈ జీవో నెంబర్ 77 మీద ఏబీవీపీ గత 4 సంవత్సరాల నుంచి అనేక ఉద్యమాలు చేస్తుంది. దీన్ని గుర్తించిన ప్రస్తుత విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రభుత్వం రాకముందు యువగలం పాదయాత్రలో ఈ జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వం వచ్చి 335 రోజులు పూర్తవుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటు విషయమన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన గత సంవత్సరం కూడా జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయకుండా ప్రైవేట్ కళాశాలలో పీజీ అడ్మిషన్స్ చేయడం జరిగింది. కలసపాడు మండల పరిధిలోని చెన్నారెడ్డిపల్లి దళిత కాలనీకి చెందిన ఓబులాపురం రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి
ఆదివారం ఉదయం 11:30 సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి మిద్దెపై నుండి కింద పడి స్పాట్లోనే మరణించడం జరిగింది. ఇక పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే చెన్నారెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓబులపురం రాజశేఖర్ గత కొంతకాలంగా కడపలో నివాసముంటూ రోజువారీ దినసరి కూలీగా పెయింటర్గా పనిచేసుకుంటూ జీవనం చేసేవాడు. ఇక ఇతనికి భార్య కొంతకాలం నుండి వీరిరువురి మధ్య మనస్పర్ధలొచ్చి దూరంగా వేరువేరుగా ఉంటున్నారు. ఇతనికి కుమారుడు రాజశేఖర్ వయసు 29 సంవత్సరాలు కాగా కుమార్తె రాణి 23 సంవత్సరాల కూతురు కలదు. ఇక ఈ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇద్దరికీ కూడా వివాహం కాలేదు. ఇద్దరి బరువు బాధ్యతను తండ్రే చూసుకునేవారు. ఇటీవలే పాపకు పెళ్లి చేయాలని సంబంధాలు కుదుర్చుకునే లోపే తండ్రి ఈ విధంగా చనిపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఇద్దరు పిల్లలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇక కడపలోని రిమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నందు కేసు నమోదు చేసి సోమవారం బాడీకి పోస్టుమార్టం చేసి బాడీని బంధువులకు అప్పజెప్పారు. రాజశేఖర్ తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యులుగా వ్యవహరించేవారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం కూడా ఇతనికి ఉంది. ప్రభుత్వం ఇతని పిల్లలకి న్యాయం చేసి కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు తెలియజేశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ప్రమాదవశాత్తు మిద్దెపై నుండి కాలు జారి కింద పడి పెయింటర్ మృతి. జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయకుంటే మే 7 నుంచి జరిగే ఐసెట్ పరీక్షను అడ్డుకుంటాం. సమస్యల వలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు బానిసై నష్టాలతో మనస్తాపం చెంది మరో యువకుడు బలవన్మరణం. బులెటిన్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ స్టార్ టీవీ.